You always be my blue Valentine. You always be my blue Valentine. 식어버린 나의 색감도 파랗게 멍해든 my heart. 몇 번이고 다시 나 여린 너 lipstick 이건 such a bad love. We fight, we sigh and stop. 이렇게 타오르다 한순간에 식어가. Rewind, rewind, rewind. 언제 그랬냐는 듯이 또 서로를 찾아. Get stuck in such a bitchin' red blood. 부서진 forever, I can see it now. Can you see it now? 우리 마치 broken glass on the ground. 돌이킬 수 없다 해도 we can figure it out. If this love is over, 다시 뛰어들어 난. 이 사랑은 colder. I keep the fire lit in mine. You always be my blue Valentine. You always be my blue Valentine. 식어도 타오르는 얼음 속 불꽃. 아무것도 없이 뻗어버린 손. Hot and icy, but I like it. It's all you, it's all you. 바뀐 맘에 weather 몰려온 cloud. We're the one together, I can feel it now. Can you feel it now? 롤러코스터처럼 우린 정신없이 흔들려도 돌아갈 걸 알아. So it doesn't matter. You might be my angel. Take out all the worst pain. You might pay. If this love is over, 다시 뛰어들어 난. 이 사랑은 colder. I keep the fire lit in mine. You always be my blue Valentine. You always be my blue Valentine. 붉고 푸른 사랑이란 bruise 낫지는 않길. Cause it's you. If this love is over, 다시 뛰어들어 난. 이 사랑은 colder. I'll keep the fire lit in mine. You always be my blue Valentine. Always be my blue Valentine. You always be my blue Valentine. I'm falling over and over and over. You're getting colder and colder and colder. Blue Valentine. 이번 뮤비를 이해하는 데 큰 도움이 될 영화 블루 발렌타인을 소개해 드리려 합니다. 아침부터 프랭키는 집 강아지인 메건을 찾습니다. 깜빡하고 잠그지 않은 문 사이로 탈출한 것이었죠. 퇴근하고 딸의 학예회로 가던 중 신디는 치인 메건을 발견합니다. 신디는 이 사실을 딘에게 알리지만 딘은 오히려 신디를 비난합니다. How many times did I tell you to lock the gate? 결국 신디와 댄은 딸을 신디의 아버지에게 맡기고 잠시 둘만의 공간을 찾기로 합니다. 예전에 딘은 부진한 경험과 능력 탓에 이삿짐 짐꾼으로 일하고 있었습니다. 사랑이 고팠던 딘은 어느 날 이사하는 옆집의 신디를 보고 첫눈에 반하죠. 한편 신디는 대학교에서 의학을 공부하며 몇 번째인지 세기도 힘들 연애를 하고 있었습니다. 그러나 신디에게 사랑이란 마냥 행복한 감정이 아닙니다. We're supposed to eat this garbage? Huh? Do you want me to make you some eggs? No! I want you to enjoy your goddamn dinner! How do you trust your feelings when they can just disappear like that? 위태로운 결혼관계 사이에서 자라난 신디. 그녀가 보고 경험한 수많은 사랑들은 그저 잠시에 불과했습니다. 그러나 이번 사랑은 좀 달랐습니다. 순수하고 진정성 있는 딘의 관심은 통했고 딘과 신디는 점점 가까워졌습니다.
본인의 잘못이 아닌 일에도 책임을 짊어지고 전 애인에게 구타당하면서까지도 관계를 유지하려고 하는 딘의 모습은 신디에게 진정한 사랑이라고 느껴졌던 거죠. 그러나 그 행복했던 느낌은 이젠 전혀 찾아볼 수 없게 되었습니다. Why don't you do something? And I I don't do know. I mean, something. isn't there something you wanted to do? To be your husband? To be Frankie's dad? What do you want me to do? What in your like dream scenario of me like doing what I'm good at, what would that be? And I didn't want to be somebody's dad. That wasn't my goal in life. Some guys it is. It wasn't mine. But somehow it was what I wanted. I'd like to see you have a job where you don't have to start drinking at 8 o'clock in the morning to go to it. We rarely sit down and have an adult conversation because every time we do, you take what I say and you turn it around into something that I didn't mean. If you're not interested in what I have to say, then maybe I just shouldn't say anything. 직업뿐만 아니라 다른 부분들에서도 의견 차이가 좁혀지지 않자 신디는 문을 걸어 잠그고 딘은 감정적으로 폭발합니다. Open this door. Hey, open the door. 신디가 사과도 없이 쪽지 하나만 달랑 남겨놓고 출근하자 딘은 취한 상태로 신디의 병원을 찾아가 난동을 부립니다. 참다 못한 신디는 이혼하고 싶다고 말하고 감정적으로 격앙된 딘은 결혼 반지를 던져버립니다. 그러나 프랭키를 보자 둘의 태도는 상당히 달라집니다. 사실 딘은 어릴 적 부모님의 이혼을 겪었습니다. 부모의 이혼이 자녀에게 어떤 영향을 주는지 잘 아는 거죠. 그래서 딘은 프랭키를 위해서라도 관계를 유지해달라고 빕니다. 그러나 신디의 부모님을 보면 사랑이 식은 관계를 억지로 끌고 가는 것도 정답이 아니라는 걸 생각하게 합니다. I can't do this anymore. Maybe you're just thinking about yourself. What about Frankie? You wanted to grow up in a broken home? Is that what you want? Thinking about Frankie. You're not thinking about Frankie. No, you're not. I don't want her to grow up in a home where her parents treat each other like this. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Baby, I'm sorry. I can't do this anymore. I know. Baby, I'm just fighting, you know, fighting for my family. 영화는 화해를 암시하면서도 이별을 암시하는 열린 결말로 끝납니다. 마지막 장면에서 이혼에 대해 두 사람의 의견이 엇갈리는 것, 중간에 두 사람이 직업에 대한 갈등, 이것들은 두 사람 모두 프랭키를 포함한 가정을 생각하기 때문에 발생합니다. 둘의 의견 차이는 기억과 가치관의 차이로 인할 뿐 의견의 목적은 서로와 딸을 위한 점이라는 건 동일하죠. 이 영화는 서로 양립할 수 없는 가치관, 그로 인해 필연적으로 발생하는 갈등과 점점 꼬이는 사랑 관계를 정말 몰입감 있게 녹여냅니다. 설륜이 항해를 반대한 이유는 믹스토피아를 가기 싫어서가 아닙니다. 설륜은 그저 서로가 안전하고 무사한 것이 믹스토피아에 도달하는 것보다 더 소중하다고 생각하는 거죠. 동일한 상황에 처해도 이전 기억들이 판단에 영향을 준 블루 발렌타인 영화처럼 설륜도 그간 여러 번 반복된 실패를 기억하고 있기에 더욱 나아가기 두려워한다고 이해해 볼 수 있습니다. 규진은 설륜과 비슷한 기억을 간직하고 있음에도 불구하고 항해에 적극적인데 지금까지 실패한 원인이 본인의 실수라고 인식하고 있고 그 원인을 파악하지 못하면 본인뿐만 아니라 전체가 믹스토피아에 도달할 수단을 확보하지 못하기 때문에 책임감이 추가된 결과라고 짐작해 볼 수 있습니다. 결국 본인이 볼 때 엠믹스 전체가 가장 행복한 미래를 추구한다는 점에서 이번 앨범의 녹은 엠믹스의 서사와 블루 발렌타인 영화와 전달하고자 하는 메시지가 상당히 겹친다고 볼 수 있죠. 블루 발렌타인 뮤비 자체도 영화로부터 영향을 많이 받은 모습을 볼 수 있습니다. 행복한 순간의 영상은 고정되지 않고 누군가의 시선의 관점에서 본 듯한 촬영 방식, 어딘가 모르게 투박하고 낮은 화질로 찍은 모습을 볼 수 있습니다. 반면 그렇지 않은 순간의 영상은 정적이고 상대적으로 어둡습니다. Well, he had a lot of rules for the way it would be shot. The past would be shot on film, the present would be shot on digital. That in the past,
We would do long, just one take of everything, that we would always be in the frame together for the most part, as much as possible. In the present, that he would separate us by shooting us individually and in close-ups. We took a month hiatus in between shooting those, and we spent the days in the house that we lived in, and we went grocery shopping and worked with the budget. And 소유를 원래 동작 안무가 아니고 그냥 아무렇게 깨발랄하게 귀여운 동작 2개 이렇게 만들어달라고 하셨거든요. 여기 제이가 카메라로 찍고 있으니까 그거에 맞춰서 사진 찍은 것처럼 해라 하셔가지고 오케이 알겠습니다. 그러니까 가보겠습니다 어머님. 네. 이렇게 해서 한번 우와 우리 진짜 행복해 보인다. 귀엽다. 청춘이다 청춘. 비하인드에서도 감독님이 행동 하나하나를 지시하기보단 전반적인 느낌만 부여하고 그 안에서 표현은 멤버들에게 맡기는 모습을 자주 볼 수 있죠. 이쯤 하면 영화와 뮤비가 거의 나란하다는 걸 설득한 것 같으니 영화 내용을 기반으로 엠믹스 세계관을 한층 더 깊게 파고들어 봅시다. 피어로 향한 요정을 담은 이야기를 뮤직비디오로 여러분들께 보여드렸었잖아요. 이번에는 약간 평행 세계라고 생각하시면 될 것 같아요. 앞에서 소개해드린 줄거리는 사실 영화 장면을 시간 순서에 맞게 재배열한 것입니다. 실제 영화는 과거와 현재를 자주 왔다 갔다 하며 과거와 현재의 시간선을 동시에 진행합니다. 이번 뮤비도 마찬가지입니다. 행복했던 예전에 대한 회상, 나중에 틀어진 관계, 우주에 표류하는 상태 등 다양한 시간선이 믹스되어 있습니다. 심지어 시간을 거꾸로 돌리기까지 하죠. 슬픈 앤서가 자컨을 통해 슬픔을 극복하는 이야기를 뮤비로 만들어 봅시다. 이야기의 논리는 남겨놓고 순서만 바꾼다면 뮤비는 이런 느낌일 겁니다. 한편 뮤비 자체의 시간이 선형적이지 않다면 이런 느낌의 뮤비도 가능합니다. 뮤비가 여러 가능성을 포함하려고 한다면 이런 느낌의 뮤비도 가능합니다. 각각의 뮤비는 내용이 완전히 다릅니다. 즉, 시간선이 꼬인 뮤비는 어떻게 해석하느냐에 따라 의미가 다르게 부여될 수 있다는 거죠. 다소 비현실적인 배경에서 시간을 다루는 작품을 분석할 때 특히 더 조심해야 하는 이유입니다. 근데 그러면 이야기를 제대로 이어붙이기 어려워집니다. 같은 시간대에 촬영된 장면 중 관계가 좋은 장면도 있고 틀어진 장면도 있기 때문이죠. 저희가 이해한 바로는 멤버들은 출항한 후 블루 발렌타인 스테이지에서 싸우는데 선형적인 시간 흐름에선 도저히 이 두 시점 사이에 출항을 끼워 넣을 수 없습니다. 좋은 지적인데 실패 이후에 지우의 기억이 초기화되기 때문에 이 장면이 설명이 안 됩니다. 다른 멤버들은 적어도 기억의 일부분이 남아있다는 심증이 있는데 지우는 기억을 잊은 게 거의 확실해 보입니다. 전달하고자 하는 요점은 적어도 시간의 재배열은 아니라는 겁니다. 일단 애초에 약간 받아들이기 어려운 얘기긴 한데 믹스 세계에선 원하는 대로 상상한 대로 이뤄지니 이것도 안 될 이유는 없습니다. 시간을 주도적으로 조절하는 영화는 거의 항상 이런 구성이니 생각보다 흔한 구성이에요. 사실 이게 분석하기 가장 뭐 같은 유형입니다. 아무리 말이 안 되게 사건을 엮어놔도 그냥 시간이 꼬여있다는 가불기를 쓰면 말이 되게 됩니다. 하지만 다행히도 엠믹스 세계관의 관점으로 보면 이 두 번째 가능성은 풍선 가시 바르듯 발라버리도록 하겠습니다. 시간선이 꼬여있고 뮤비는 꼬인 시간선대로 흘렀다는 것은 마치 미래가 이미 정해져 있다는 것을 암시합니다. 자컨을 본 이후에 제 상태는 행복할 것이 확정되어 있는 셈입니다. 근데 그게 왜 문제죠? 원래 줄거리는 정해져 있는 거 아닌가요? 더 나아가기 전에 가볍게 여쭤볼 게 있습니다. 미래는 정해져 있습니까? 아니면 본인의 선택에 따라 달라질 수 있습니까? 본인의 의지로 미래에 영향을 줄 능력, 자유의지는 오랫동안 철학자들을 괴롭혀온 난제입니다. 이 질문에 대한 엠믹스의 답은 명확합니다. 우리의 유토피아는 우리가 직접 만들어 가야 하니까. 1월 13일 겁없이 지도를 던져버렸던 날. 그래서 마치 정해진 미래를 암시하는 것 같은 이 해석 방식은 엠믹스 세계관의 뼈대를 이루는 핵심 철학에 위배됩니다. 그럼 남은 해석 방식은 하나뿐입니다.
만약 엠믹스가 항해를 떠나지 않았거나 중간에 포기했다면 어땠을까요? 애초에 항해를 시작하지 않기로 결정했다면 끝까지 평화롭게 지낼 것이고, 블루 발렌타인 스테이지에서 돌아가기로 결정했다면 사이가 계속 안 좋을 겁니다. 엔진을 고치는데 성공하지 못했다면 항해는 실패했을 것입니다. 평화로운 세계의 회원, 싸우는 세계의 회원, MMU가 난파당한 세계의 회원, 모두 같은 회원이지만 그 사이에 일어난 일들로 인해 이 세 명의 회원은 모두 다를 것입니다. 같은 나인데요. 분명히 다른 나예요. 혹시 저랑 게임 하나 하시겠습니까? 규칙은 간단합니다. 이 검은 상자 안엔 황금 공이 하나, 흰 공이 3개 들어있습니다. 황금 공을 뽑으시면 4억 원을 드리겠습니다. 흰 공을 뽑으시면 그냥 가시면 됩니다. 하시겠습니까? 당연히 하죠. 그럼 이번엔 규칙을 살짝 바꿔보겠습니다. 황금 공을 뽑으면 무려 10억을 드립니다. 대신 흰 공을 뽑으면 2억을 지불하셔야 합니다. 이번엔 하시겠습니까? 2억을 잃을 확률이 꽤 크네요. 이번엔 고민이 좀 되시겠죠? 근데 사실 두 게임 모두 수학적인 기대 결과는 똑같습니다. 확률에 입각해 바라보면 두 게임 모두 공을 뽑을 때마다 평균 1억을 벌 것으로 기대됩니다. 앞 게임과 뒷 게임에서 반응의 차이를 유도한 건 보상이 실제로 얼마나 좋은지보다 치명적으로 나쁜 결과가 나올 가능성이 있다는 공포, 그리고 그 가능성은 통제할 수 없는 순수 확률이라는 데서 오는 불안감일 것입니다. 우린 결정을 내릴 때 그 결과를 정확하게 예측할 수 없기에 불안감을 느낍니다. 만약 다음에 어떤 공을 뽑을지 확실하게 알 수 있다면 불안해할 이유가 전혀 없죠. 본인들을 가두었던 현실이라는 틀을 부수고 삐져나와 믹스토피아로 나아가는 엠믹스. 처음 마주하는 자유와 함께 불안이라는 감정도 함께 마주하게 됩니다. 항해를 진행하든 멈추든 그 결과가 엠믹스에게 어떤 영향을 끼칠진 아무도 정확하게 예측할 수 없습니다. 그런데 항상 옳은 결정만을 해야 하나요? 모든 결정의 결과가 항상 좋을 수는 없습니다. 그러나 우린 그 결과를 극복하는 과정, 더 현명한 판단을 내리기 위한 노력을 통해 성장합니다. Freedom. Inside freedom. We feel anxiety since we always have to make our own choices. Facing new, unheard senses that grew through the apertures of freedom. To blossom a flower named growth, we must make a choice on our own, once again. In the midst of endless chaos and disarray, we will eventually find the path that I truly desired. 마음은 세계관에서 임페투스에 대응됩니다. 웹툰에서 엠믹스가 도달한 행성도 임페투스가 안내한 길이었죠. 임페투스가 다시 조립되어 힘을 발휘할 수 있었던 이유는 무엇일까요? 저흰 그 단서를 엑스페르고 시절의 지혜, 사랑, 용기 스토리 필름에서 찾아볼 수 있습니다. When wisdom touches our eyes, we can sort out the lies and false minds. When love touches our lips, the imagination becomes reality. When courage touches our fingertips, it shall grant us the power to truly push forward. At the end of the long and winding road, wisdom found love, and love grew courage.
exists inside us. You and I, as long as they lie inside our souls. We will love our own self. And love each other. 누가 누구를 찾는지 화살표를 그려보면 지혜의 사랑 용기는 각각 적어도 한 번씩 서로를 찾는다는 것을 알게 됩니다. 나아갈 원동력을 제공하는 용기가 있기에 임페투스가 나아갈 수 있었지만 그 용기는 모두가 서로의 진심을 이해하고 사랑한다는 걸 깨달았기에 나온 거죠. 엠믹스는 여행에 방해가 될 만한 요소를 거르고 상상이 현실이 되는 곳, 마음이 원하는 곳으로 추진할 수 있었던 거죠. 각자는 서로 달라도 다르기에 더욱 하나가 되고 그 안에 지혜, 사랑 용기를 발견한 엠믹스는 이 책은 엑스페르고 앨범의 4가지 컨셉 중 마지막 무지개 너머라는 책입니다. 그리스 로마 신화에서 무지개는 신계와 인간계를 이어주는 연결다리이고 엠믹스 세계관에서도 비슷하게 쓰입니다. 긴긴 꿈의 끝에 기다리는 무지개처럼 엠믹스도 마침내 믹스토피아를 찾았습니다. 일단 스토리보드에 따르면 영상의 이곳은 믹스토피아가 확실합니다. 그러니 웹툰에서 도달한 위치가 여기와 같은 곳이라는 것만 확인하면 됩니다. 그 증거는 5개면 충분하겠죠? 해저에 가라앉은 고래의 사체는 척박한 해저에 엄청난 생명력을 불어넣습니다. 메마른 곳에 영양분을 공급하고 보호된 환경을 조성하여 다양성이 넘치는 심해 생태계를 만듭니다. 수많은 컴백을 겪으며 마침내 믹스토피아에 도달한 엠믹스. 모든 과정이 수월하진 않았지만 그 과정에서 엠믹스는 성장이란 꽃을 틔웠습니다. 보편적이지 않은 음악에 대한 평가와 관계없이 본인의 길을 개척한 결과 마침내 마음이 원하는 길을 찾았습니다. 믹스토피아는 언젠가 찾아올 결과라기보단 엠믹스, 사본, 앤서 모두가 힘을 모아 찾아낸 곳입니다. 미래는 개척하는 것이라고 했지만 세계관은 마치 엠믹스의 행보를 예측하기라도 한 듯 정확하게 엠믹스의 서사와 겹칩니다. 앞으로의 엠믹스도 매일이 꿈같은 하루이길 세계관에게 부탁해봅니다. 진짜 너무 꿈 같네요, 정말. 이게 너무 많이 꿈꿔왔던 거를 이번에 이룬 것 같아서 앞으로 더 열심히 해서 앤서랑 더 오래오래 보고 싶고 많은 분들이랑 같이 멋진 작품을 많이 만들고 싶습니다. 엠믹스 너무 사랑합니다. 엠믹스 팀 너무 좋아요. 엠믹스 사랑해요. 근데 이렇게 끝나면 너무 훈훈하죠. 엠믹스 세계관 분석은 좀 흉흉한 부분도 필요한 법입니다. 엑스페르고 컨셉 사진 중 한 컷을 보여드리겠습니다. 누군가 위에서 지켜보는 구도의 어안 렌즈로 찍힌 사진입니다. 왼쪽에는 뭔가 조사하는 듯한 느낌의 화이트보드가, 오른쪽에는 다양한 사진, 그리고 위쪽에는 커튼이 쳐진 창문이 있습니다. 잠만, 창문이라고요? 뭔가 생각나지 않나요? 방금 보여드린 컴포를 제외하면 여기서 한 번 더 등장하는데 여기 커튼 사이로 비친 풍경은 블루 발렌타인 컴포와 다릅니다. 그럼 지켜보고 있는 건 누구죠? 감시당하고 있는 4사람은 일단 용의 선상에서 제외하면 남은 가능성은 서륜, 지우, 그리고 적대자인 모노폴입니다. 3명 각각이 멤버들을 감시할 이유를 살펴보시죠. 반복된 실패로 설륜은 규진을 신뢰하지 않습니다. 지우를 편애하는 경향이 있기 때문에 지우에 집착하는 릴리는 부정적으로 보일 것입니다. 베이는 큰 혐의점은 없지만 항해 진행을 강하게 주장한다는 점에서 의심이 갈 수 있을 것입니다. 그러나 설륜이 해원을 감시할 이유가 없습니다. 항해와 지혜 사랑 용기에 대한 의견이 모두 겹칩니다. 지우는 멤버들 사이의 관계를 추정할 만한 단서가 많지 않습니다만 포워드 때의 스토리 필름으로 제법 그럴듯한 시나리오를 생각해 볼 수 있습니다.
지우가 상자를 발견한 위치의 풍경과 서륜이 보고 있는 창문의 풍경이 매우 비슷합니다. 만약 서륜이 그 상자를 놓았고 지우가 오는 길에 그 상자를 보길 바랬다면 모든 퍼즐이 맞춰집니다. 항해가 여러 번 실패했다는 것을 알았을 때 지우는 다른 모든 구성원들이 의심될 것입니다. 그러나 서륜은 의심하지 않겠죠. 상자가 익명이었더라도 평소 서륜과 가깝게 지내는 사이였기 때문입니다. 항해에 적극적인 지우를 난파로부터 구하기 위한 사랑의 심리든 몰래 혼란을 초래하기 위한 고도의 전략이든 지우가 볼 의도로 상자를 놓을 이유도 없지 않습니다. 모노폴은 멤버들을 감시할 이유가 충분하죠. 더 중요한 질문은 모노폴이 이 배에 있을 가능성이 얼마나 크냐는 겁니다. 같이 항해에 나설 앤서들을 모으기 위해 대대적인 홍보를 진행해왔습니다. 모노폴도 당연히 들었을 테니 배에 있다 해도 이상하지 않죠. 블루 발렌타인 스테이지에서 자유에 의해 불안을 느끼고 항해의 지속 여부에 대한 본인의 고집을 꺾지 않는 상황은 엠믹스라는 배 안의 모노폴에 비유해 볼 수 있습니다. 명백한 것, 순수한 것, 진실한 것은 보호받아야 한다. 자명한 것은 진실이므로 끝까지 사수하라. 이 세계는 굳건히 존재하며 세계의 법칙은 결코 변하지 않는다. 조지 오웰의 1984 회원이 이 책의 한 문단을 인용하면서 엠믹스 세계관에서 화제가 됐었죠. 1984의 내용을 알면 더욱 깊은 뜻을 찾을 수 있게 됩니다. 세계대전 이후 세계는 세계의 거대 독재 국가로 분리되었습니다. 최고 통치 집단인 당은 당원을 엄격한 규율로 다스리고 있습니다. 그중 가장 상징적인 통제 수단은 텔레스크립, 당원들의 모든 생활을 감시하는 숨겨진 카메라입니다. 여기선 대장인 빅 브라더가 하는 말은 모두 옳습니다. 그가 2 더하기 2는 5라고 하면 그건 이제부터 옳은 겁니다. 모두가 그걸 당연하게 여길 때 반항심이 생긴 윈스턴은 출입 제한 구역에도 가보고 금지된 연애도 하는 등 반사회적 성향을 보입니다. 이를 본 한 상위 당원 오브라이언이 그에게 접근합니다. 그는 윈스턴과 비슷한 생각을 가진 사람들의 단체 형제단에 윈스턴을 가입시키고 세상의 모든 비밀이 적힌 책을 쥐어주며 은신처에서 몰래 읽으라고 시키죠. 하지만 이건 사실 당의 충신인 오브라이언이 윈스턴을 잡기 위한 함정이었습니다. 은신처에는 텔레스크린이 숨겨져 있었고 윈스턴은 그 자리에서 체포되고 맙니다. 뭔가 묘하게 엠믹스 세계관과 비슷한 냄새가 난다면 저도 그렇게 생각합니다. 모노폴의 통제 근거지인 스윗 오아시스는 획일화된 사탕으로 사람들을 통제하고 상상력을 제한합니다. 이건 1984에서 당이 사용하는 가장 강력한 통제 수단, 언어에 대응됩니다. 여기 색이 없는 사과와 빨간색 물감이 있습니다. 빨갛게 칠하면 사과를 표현할 수 있습니다. 문제는 싱싱한 사과와 썩은 사과 모두 이렇게밖에 표현이 안 된다는 겁니다. 순수한 빨간색만 가지고는 사과의 싱싱함은 표현할 수 없는 성질입니다. 상상력은 언어가 허용하는 만큼 펼쳐진다는 걸 보여주는 부분이죠. 1984에서 당은 사람들의 반항심을 일으킬 만한 단어는 모두 없애거나 순화한 신어를 전파합니다. 이거에 대한 대응이라도 한 듯 릴리는 항해를 떠날 때 수상한 책 하나를 들고 탑승합니다. 이 책은 말로 표현하기 어려운 각종 감정들을 정리하여 단어로 만든 책입니다. 빅브라더로 대변되는 모노폴은 멤버들의 모든 것, 심지어 멤버들끼리 모르는 사실들조차 꿰고 있습니다. 상상한 대로 이뤄지는 믹스 세계에선 2 더하기 2는 5가 될 수도 있습니다. 엠믹스가 어떻게 모노폴의 계략을 억누를지 앞으로 잘 지켜볼 필요가 있겠습니다. 근데 엠믹스가 믹스 세계로 가는데 이렇게 어려움을 겪고 있다면 모노폴은 어떻게 믹스 세계에 그렇게 빨리 도달했을까요? 이번 분석에서 엑스페르고 떡밥이 계속 나왔는데 어쩌면 우연이 아닐지도 모릅니다. 럼미라이티스의 마지막 손동작이 블루 발렌타인 하트와 같다는 점, 웹툰에서 자유와 불안을 다룬다는 점, 엑스페르고 앨범의 마지막 테마가 믹스토피아에 도달하는 장면이라는 걸 고려하면 어쩌면 블루 발렌타인 이후에 엑스페르고가 진행되나 라는 생각도 들게 합니다. 그런데 이런 사례가 한두 개가 아닙니다.
엑스페르고가 흐름상 블루 발렌타인 뒤에 나오는 것이라면 모노폴이 어떻게 믹스 세계로 갈 수 있었는지도 설명할 수 있게 됩니다. You always be my blue Valentine. You always be my blue Valentine. 식어버린 나의 색은 blue. 파랗게 멍이 든 my heart. 몇 번이고 다시 나. 여린 날 love 이건 such a bad love. We fight, we sigh and stop. 이렇게 타오르다 한순간에 식어가. Rewind, rewind, rewind. 언제 그랬냐는 듯이 또 서로를 찾아. 깊게 새긴 상처 비친 red blood. 있어진 forever. I can see it now. Can you see it now? 우린 마치 broken glass underground. 돌이킬 수 없다 해도 we can figure it out.